But kind of up to the extent wireless technology I launched. After that, I come out into research, and my intention is to develop something new and which is challenging. That is my intention, and not to very curious about the marketing and sales, and I'm not interested at all. So I was doing with some dealers, distributors for the past 15 years, and after that, I was doing research on this nano transformer. So I launched this year 2017. You can see my website that is regarding this nano transformer. This is going to change the entire world in the future. So actually, this electricity was developed by, introduced by Honorable Mr. Edison in the year 1880. He introduced DC current first. After that, Tesla's came with AC current with lots of benefits and advantages. So after that, nobody, these two guys is, done an incomplete work. In the sense they didn't complete with safety. Nobody bothers about the safety. So what I did, why don't we make it as a challenge? I spent nearly 5 years on this. I spent nearly 1 crore of money of my property. After that, I launched this safe current now. I'm actually waiting for my patent. I registered my patent in 2017, still waiting since I born in India. I could not come up like Americans. So that is a big problem. I know everybody knows about that, how we are cornered. So I'm going to discuss today about this also and the varieties. You can visit my website nanotransformer.in to know more about this product and the futures. This has three variants: the white box, the intelligent power box, and nano transformer. These three categories. All these are differ from the applications, and I'm going to give you this origin of engineering. I'm going to anything if I want to discuss with you, I have to take you from the base, from the basic. If you're strong in the basic, you can understand whatever I'm discussing in the future. So this origin of engineering, how it was born, from where we are saying about this so many departments, where it is come up, how it is came out. This is the fusion. This is the evolution of technology. See, this is the five elements you know well. The Panchabuddham Sulu. You can communicate with me in Tamil, English, and Telugu, three languages. Okay. This is from the five elements. It was created by the human brain. It's divided into chemistry and physics. We are very much manipulated the land only. After that, it was divided into chemistry and physics. So from that, it was migrated, just evoluted. From the land, we created so many departments, like mechanical department. Just a combination, it's a fusion. See, if the electrical departments come from the natural combination of mechanical, natural resources, and metallurgy. All this combination is electricity. So after the electrical engineering, it is the combination with the metallurgy and electrical and chemical. The metallurgy from the chemicals, metallurgy come. All these combinations comes as an electronics. So from the electronics, it is divided. So wireless communication, wired communication, and overall, all the efforts is in the computer science. It's computer science is a firmware in the sense both hardware and software. After that, now we are manipulating the space now. That is our space stations, ISROs are doing on based on that. So humans are very much focusing on the development. So all inventors' contributions are there. What we are having today, the luxurious lifestyle, that is because of every inventors. So I would like to thankful to all inventors. Now the introduction of why startups. So here the contribution of inventors. When an inventor inventing something new, for example, take Tesla or Edison. Edison has brought up DC current, Tesla has brought up updated into AC current, and after that, the scientists they will derive it, evaluate it, test it, and approve it. After the scientist approval, that comes to both categories: this is entrepreneur and technopreneur. Who is entrepreneur? This education systems, or who is doing without technical. I mean, they are just doing the business or ventures, or just marketing and so many things. All categories comes under entrepreneur. This education systems, entire education systems and entrepreneur comes under the entrepreneur. If the product, if it is converted to a physical product, then it comes under technopreneur. So this entrepreneur will create so many technical institutions all over the world based on, say, you're studying what you're studying in electricity, electrical department, what the machines, about the how it is generating, how the motor is running. But who gave that? That is because of some inventors dedicated its lifetime and brought it to the public through the scientist category.
So then you are studying about the subject, how it functioning, how it works, how to troubleshoot. Everything comes under technical institution. But parallelly, the technopreneurs will make the motor, will manufacture the motor, and they will market the product, and they are making money out of it. So this is the block diagram how the inventors' contributions reaching everybody, how impactful it is. Every inventor's dedication has much social impact. So after the technical institution, the engineerings, B and ME engineers, all the departments are learning about that, and you can have a freedom now. You can go for a job. Most of them go for a job. Everybody's intention is I have to be peaceful in life. I don't want to take risks. I want to looking for a job. Do you think getting the job is so easy? Even getting the job is easy. Maintaining the job is very difficult. So here I just want to show in the slide where we are. Now we are at the base engineering students. You can have you can go to a startup, or you can go for a job, or you can join in the same institution category, and you can run your lifetime. So if you become a startup, you can become a technopreneur. If you become a technopreneur, you can have your own, I mean, business. You need not to depend on anyone. Let us talk about the job. How is our job opportunity? There's no vacancy. Even when I was passed out in 2000, I faced this issue. So after that, I was searching for a job. After that, I was fed up and I started my own journey. That is my water level control. I was doing very well for the past 20 years. We done, very beautiful, and revenue made based on that. After that, I was focusing on the next product, next product. So I just have a good experience on the how to make a product from the base. Where is the issue? We have to identify where is the issue. Like that. See, let us talk about the job opportunities. You know about this well, and this is 80% of Indian engineers are unemployed. Find out why. Everybody's question is there. Why it is happening? There are so many hidden things happening in the back, at the end of the day. See, all the engineers now, you know well, what is our present situation is. So they are serving the food industry. They have become a slave. They are, getting a job is not easy at all, and maintaining is very difficult. That everyone should agree. Yes. So after that, you are dependent on someone. So, but India need more startups and technopreneurs. This is a freedom. You have a freedom to run your own business. You are not dependent on anyone. So you will. Time is yours. You can have your own time. You can spend your own time. Anytime you can work. So that kind of freedom you can get through this startup programs. And our government, the central government, state government, supporting us through so many subsidies or schemes. So startup registration in India. If you have, see, we need to discuss about what are the possibilities what we are having now in India, and how can we come up with that. And this discussion is based on that. What are the channels available for you to discuss about that? See this MSME online. Have you ever heard of NEETS scheme? This is belongs to state government of Tamil Nadu. The NEETS scheme is to give you loan initially, not after that. So usually what happens that when you go to normal loan for doing a business, the bank managers will not give you that much easy. If it comes under need scheme, they give the preference. And when you got the need scheme, if you, for example, you're doing some business, you have an idea, you're doing a business. This need scheme will give you, you are claiming, you're asking for 1 crore. The government will pay 30 lakhs initially. You have to pay only 70 lakhs back to the bank. This is a very big, scheme or subsidy for all new entrepreneurs. So this you can make use of that. And if you come into tick.org, they are also taking care of the need scheme. They are providing the loans. And so many, if you get into this website, you'll come to know all the things top to bottom, and you can become an entrepreneur easier. Previously, it was when I was passed out, it was very difficult. We don't have such support from the government or state government, nothing. We have to struggle, we have to do your own money, you have to spend your own money from the family, and you have to take a big risk. But today, all become easier. The government looking for so many entrepreneurs in startups. See, when you are in startup, you can whatever plus positive or negative, you can adjust yourself. You are going to go for a big risk or small risk, you can decide, and you can do so many manipulations or updations, anything in your product or solution.
So we are going to talk about the top to bottom. What are the issues we are facing? Everything. Okay. This is a tick about the tick. And if you get into NSIZ.co.in, this is our National Small Industries Corporation. They also providing so many loans, sanctions, and giving for support for the new entrepreneurs. And Dream TN. I think how many of you know about him? He's an successful entrepreneur with the 10th class. Even he didn't pass out the degree. He belongs to Tamil Nadu, Kadalur. He is running 3,000 crores turnover company. His flow. If you get into YouTube, you'll come to know so many interviews of him. He started to support the new entrepreneurs. So we have a meeting tomorrow with him. And this trillion, his dream is how to bring $1 trillion dream for Tamil Nadu. So all the entrepreneurs, we are very lucky. We are so lucky because this kind of entrepreneurs, I didn't see such a person. If you've grown up, they will forget about us. They'll go for their concentration will be making crores, multi crores, and spare all the dump in the Swiss bank, and they will be relaxed. They never bother about the others who is coming up next future. They never bother about the youngsters. So we are here to think about you. So if you get into my website, this is the right.in. This is our Right Foundation's website to nurture the upcoming inventors. Our scope is to bring out the inventors because without inventors, we never had a luxurious lifestyle like this. Because if you are using from the electricity, or if you're using from the electricity to anything, any product, some inventors' dedication is there. They brought it up. Someone is making money. That's next issue. I'm going to talk about that too. And if you come to waiting, so this is the image, waiting with confidence. We are all waiting for you to help you to grow. So what you need to is your dedication, your hard work, your support. So the people need many rulers. We are here to create so many rulers in the future. The ruler in the sense you may think it as an entrepreneur or technopreneur. So if you want to become an entrepreneur, technopreneur, there is some categories, the how to select it. Say this startup guidance. I'm going to give you how we are to start. First, if you have some idea, some innovative idea or solutions, you need to make an eligible, answer these parameters. Types of startups, whether it's a product or service. Medium of solution, it's a software, hardware. Your role in that, you are an inventor or developer or mediator. Uniqueness of your solution, yes or no. If it is not unique, I'm doing, see, everybody is doing a burger shop, I'm also doing the burger sales, and you cannot come up faster because this imitation, the competition is killing us. Any business killed by a competition. Okay, so you must have something unique. So even we are providing unique solution too. How you are getting uniqueness of and affordability of customers. You have to answer all these parameters. Based on that, it will be divided as you're an entrepreneur or technopreneur. First thing is you have to come with a fire, sir. So okay. So once it is eligible, all these parameters completed, you're divided into any two, and you come for an architecture of organization. Someone is developing the product, someone is manufacturing the product, you're going to sell it or you're going to distribute it, then that comes under entrepreneur. See, there's a if you're taking managing director, if you're placing a managing director role, under you there should be a marketing manager, finance manager, and HR department. So then you are considered the entrepreneur. So you are going to buy from some manufacturers, you are going to distribute it. So you have so many opportunities. Assume that in Tamil Nadu, there's 234 districts of it. So you have hope, you have scope. Opportunity is very vast. If you take compare with India, even your native place, you can start your own business in your native place. In that particular so district wise, state wise, area wise, you can do your own business. You can sit in your own chair. You need not to depend on anybody. You need not to work with time, others time. You're spending your time, energy, money for others. That is someone's company you're spending. When you come to a job category, if you have come to an entrepreneur, this is your scope is opportunity is very huge. So, and if you come as a technopreneur, you need both the channels. If you are a technopreneur, you are going to manufacture it.
So you have to think in the country wise. How many countries in the world? World is very big. We have big opportunities. Only thing is you have to get with a unique idea. Even I will give you the solution. Somebody will say that, sir, I have an idea, but I don't know how it is feasible, it's affordable, how to convert it into product. We are here to help you. That is why I formed this Right Foundation. We are a group of scientists. We have 30 scientists in our team. All these scientists are very expert in this different categories. They have knowledge, so they can make your idea into a product. Or we are having a product, you can buy it and become an entrepreneur. So this is the difference between entrepreneur and technopreneur. Technopreneur is a person who organize and venture in the technical field. That's it. Entrepreneur is a vast. There's no limitation for him. He can be any product. It's a software or hardware or even marketing. Anything comes into the entrepreneur category. Okay. Okay. Fine. You have everything. This is the department-wise responsibilities of both managing director and technical director in a technical company. So there's 44, I mean, responsibilities are there. Each, there's a group of, it was divided as per idea stage to solution invention. And after the research and development, you have to practically do it and make it, test it, and make a prototype. And you have to make it feasible and functionable product. Then you have to come for a production stage. Once you have to get the certification for that, all these things, so many channels are there. We will help you to get one by one how to make you to grow. That is our intention. So, how to become a successful startup? Okay, basics is what are the needs here. This is just like five elements. As you said, sunlight. As I compared with all these things, these five categories you have to fulfill. One is I have an interest. Yes, I want to do with. I have energy. I have fire. I want to do something new to the world, or I want to become an entrepreneur. I have to sit on my own stand. Okay, fine. Second step is what is how strong is your team? You have to gather with the team. How strong is that? Is you might get from friends and families, and it's just like a soil. How closer that will give you the output. And third thing is enough money. We need to get the money. You somebody will have good background, family background. They can spend your own money. Otherwise, they have some angel investors are available. They will come for the seed funding. If they like your technology or idea, they will invest on that. And the bank loan. The banks are giving so many loans through this needs scheme, as I said. The moral support. The government is giving you all the supports to startup India, incubators, mentors. So many people are having, even our dream team is also waiting for us. And fifth thing is unique solution. The seed, it will act like a seed. The positive idea, where will you get it from? Because if all are doing this new business, if you're doing the same business, you cannot come up. So you want something new, which has less competition in the world or in your area. So where will you get that seed? Here, the major place is inventor. See, in our previous slide, I shown there is an inventor. Now it is not there. This is our present situation. Very few in India, they are fighting for the survival. The scientists is there, entrepreneurs there, technopreneurs there. Why you are facing this job scarcity? Today, all engineers, 80% of Indian engineers are not having jobs. And the future, every year, lakhs of engineers are coming out of college. They don't have job. What is the reason? The reason is there is no inventor. See, so many people are struggling bringing their invention up to the media side, up to the TV, television. You can see in the news. They are something found something new. They brought it out. They will wait for them to wait for a product, but you will never get it. So many back end hidden things are happening in India. One small example I'm giving you. This is ISRO scientist murder. How many of you heard about it? I don't know. See, I marked the here this red mark. 197 alleged suicides and 1,733 deaths. Our scientists are our assets. They deserve more security than any politician. But today, the politicians having good security, but scientists, nobody's bothered. Even from the period of G.D. Naidu, he want to come up with the new ideas, new projects, but the politicians didn't come up, make him to come up.
Issues is here inside. And who is killing? Our scientists. So many. Scientists are we lost. That is why we don't have seeds. Without seed, a farmer could not make it grace. So the villages are now the agriculture comes to down. So many things. It's an example I'm giving. See, this is a question here. Why inventors could not develop in India? It has an answer also. Why inventors could not develop in India? In India, the India is not having such a base like America, Germany, Japan. They are very particular about the patents. If someone patented product, nobody will touch that. Nobody will try to open it because of fear. The law is very strict there. In India, we have freedom to imitate other products. Copycats. The greediness of imitators and the law and order will not take action on that. And the investors, that is another issue. So many issues the inventors are facing today. What is their issue? They are dying with their own idea as in the mud. So there is insecurity in our Indian patent and law. It's not like an American patent. In America, if I patent a product, I'll get within 1 year. In India, I'm still waiting 4 years. See, in my last patents, you can see that after 7, 8 years, I got the patent after applying. The meantime, the product was become copied. So inventors are born to improve the lifestyle of mankind. For they are living, they're born for us. They are our assets, but we are not utilizing them properly. That is a big issue now. Because of that, so many job scarcity is grown up. Now 80% of engineers and next coming upcoming engineers are going to face this issue. So address this issue, we have to make a changes now. We have to give where should we concentrate. Even this is for the institutions also. Now so many engineering colleges are closing it. They are closing because there's no job. After studying engineers, why they need to go for a Zomato or Swiggy today as a delivery boy? It's a big question. So everybody should think about it. Where we need to point out, where we need to concentrate, where we need to make changes, where we need to care. So here, the inventors are bound to improve the lifestyle, but struggling without funds for their survival, family, R&D experiments, even for patent registration. So many needs are there. Nobody's bothered about that. So we are going to concentrate on that. Why they are very important than politicians in the sense economy of the country is highly depending on the development of each inventor. See, there are so many American inventors have grown up. So the America also grown up. Japan inventors grown up. Japan grown up. Germany grown up. Every country is grown up. But India still in developing country. Why? See how important this is. You'll come to know in this slide. Each inventor can give you 10 solutions before they die. Each solution can give you create hundreds of technopreneurs or startups. Each technopreneur can give thousands of job opportunities. So if you multiply all these things, one invention can give 10 million job opportunities to the society. So job scarcity ends like that. One job holder can feed their family of 5 members. So 5 million people will have peaceful life. So poverty ends. So all the basis from the inventors. They are the real seed, but we need to care about it. Think how crucial is their contribution to the world. People benefits on each invention. See, investors gain substantial profits when the inventor have a tie-up with the investor. He will make multi-million. He will become multi-millionaire. So many millionaires that came like that, but they didn't pay back to them. They didn't bother about them. For example, you are paying electricity bill. This payment of each every month, your payment is going to a investors, means our government. Our government invested for in that electricity generation, so you're paying to them. Do you sure that they're paying back to the Tesla or Edison families? No guarantee at all. So everybody's in one side. They are not. They are making money out of it. Even at the initial stage also, someone's contribution or someone's dedication, someone is making money. This is unbalanced. This unbalance we are going to discuss about today. This is very important. So if a millions of you get decided jobs, yes, investors get profits.
youths get jobs, trillions of people enjoy their solution. We get pride to say that our Indians did that globally. Everybody have prideness. We are all enjoying so many inventor solutions every day, even after end of their lives. What is your contribution there? Nothing. So we are expecting, we were habited like that. We are expecting free. We are expecting free of money. At least we have to protect them. At least we have to give hands to them to come up. But that is not happening in India. That is a big problem here. So the negligence kills our entire future. That's we are facing today. No value for inventors in India. No moral strategy to benefit the inventors. No value for their efforts, time, money, energy. No protection of their lives and invention. That is the basic things, very important things we have to highlight. So brain drain to foreign countries. So Indians grown up USA, Indian grown up Dubai, Indian grown up Singapore. But what happened to India? Why the Indian strategy is not making use of that? So upcoming youngsters lost their jobs. This is the real fact. What I'm going to discuss today. ஸோ நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லியிருக்கார், கனவு காணுங்கள். அவருடைய கனவு நினைவாகத்தான் என்னுடைய நிறைய அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை நம்பி தான் நான் நிறைய இன்வென்ஷன் டெவலப் பண்ணேன். பட் 20 வருஷம் ஆச்சு. 20 வருஷமா என்னால் நானும் டெவலப் ஆகல, இந்தியாவும் டெவலப் ஆக முடியும். ஸோ ப்ராப்ளம் ஹியர் இஸ் இந்தியாவில் வந்து நம்ம கொண்டு வரோம்னா சோ மெனி இஷ்யூஸ் ஆர். ஸோ ஐ திங்க் நான் தமிழ்ல பேசினா நிறைய பேருக்கு அதர் லாங்குவேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியாது நினைக்கிறேன். இல்ல சார் கம்ஃபர்டபிள் தான் சார். எவ்ரிபடி இஸ் கம்ஃபர்டபிள் சார். EDC செல் வந்து அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது சார். யூ கேன் பீ இன் யுவர் ஓன் லாங்குவேஜ். தமிழ்ல இருக்கலாம் சார். ஸோ கனவு காணுங்கள், ஆனால் கனவு என்பது நீ தூக்கத்தில் காண்பதல்ல, உன்னை தூங்க விடாமல் பண்ணுவது, ஏதோ அதுவே லட்சிய கனவு. ஸோ இந்த மாதிரி நான் பல நாள் என்னுடைய தூக்கத்தை நான் துவச்சிருக்கேன். நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ண, ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி எல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம். ஒரு டிபார்ட்மெண்டால இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் வேணும்னா அது எலக்ட்ரிக்கலாக முடியலன்னா கெமிக்கல் முடியுமா, அப்போ கெமிக்கலாக முடியலன்னா பயோடெக்னாலஜி முடியுமா, இல்லைன்னா நேனோவில் முடியுமா. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து எல்லா லாங்குவேஜஸும் கற்றுக்கணும். ஐ மீன் எல்லா சப்ஜெக்டை பற்றி பேசிக் நாலேஜ் இருக்கணும். அப்போதான் உனக்கு இன்வென்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்கூல் ஏஜ் வரைக்கும் 10 சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம். ஆனா காலேஜஸ் வந்துட்ட பிறகு ஒரு சப்ஜெக்ட்ல தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு இது கெமிக்கலை பத்தி தெரியாது, கெமிக்கல் நாலேஜ் இருக்குன்னா எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரியாது. அப்போ ஃபியூஷன் எப்படி ஆகும்? ஃபியூஷன் வரணும்னா நான் ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொண்டு வரேன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்டால முடியல, இந்த சப்ஜெக்டால முடியல, அடுத்த சப்ஜெக்ட்ல எப்படி லிங்க் பண்ணலாம், அப்படி கொண்டு வந்ததுதான் இப்ப என்னுடைய இன்வென்ஷன். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் என்னன்னா, நான் டிப்ளமோ இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங்ல வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் ரியல் எஸ்டேட் டிசைனிங் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணது. ஸோ இது மாதிரி அப்புறம் ஓன் இன்ட்ரெஸ்டா நான் கத்துக்கிட்டது மெக்கானிக்கல், நேனோ டெக்னாலஜி, மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம். இந்த ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கத்துக்கும் போது தான் நிறைய தூண்டுதல் வரும். அப்போ ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நமக்கு வேஸ்ட் நாலேஜ் வரும். ஸோ இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு சப்ஜெக்டே 4 வருஷமா படிக்கிறோம். எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து பேஸ்ல இருந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஈக்குவலான இதுவை நம்ம கொடுக்குறோம். பட் அது அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் அது யூஸ் இல்லாம கொடுக்குறோம், அவங்க லைஃப் டைம் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்படிதான் இருக்கு நம்ம சிலபஸ். ஸோ சரி, நம்ம சப்ஜெக்ட் வரும். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா பெனிஃபிஷியரா we never reacted when they were killed. At least nurture such upcoming inventors. இனிமே வர இன்வென்டர்ஸையாவது நம்ம காப்பாற்றணும். இல்ல அவங்களுக்கு என்ன தேவையில்லை அதை பூர்த்தி செய்யணும்னு தான் இந்த ரைட் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு அமைப்பை நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். சரி, இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. ஒரு ப்ராடக்ட் ஐடியா ஸ்டேஜ்ல இருந்து ப்ராடக்டா கமர்ஷியல் ப்ராடக்டை கொண்டு வரதுக்கு 45 ஸ்டெப் இருக்கு. 46 ஸ்டெப். இந்த 46 ஸ்டெப்ல ஒரு இன்வென்டர் தனி மனுஷனா அவங்களுடைய ஓன் ஃபயர் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். இந்த ரெட் மார்க் கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் அது வந்து அங்க நிறைய பேர் அதோட முடிச்சுக்கிறாங்க, இறந்தும் போயிடுறாங்க, அவங்க ஐடியா அவங்களோட போயிடுது. ஸோ இதுக்கப்புறம் அப் டு 90% ஆஃப் எஃபர்ட் ஆன் ஓன் மணி, ஓன் எனர்ஜி எல்லாமே அவனோட சொந்த பணத்திலே அவன் பண்ணி பணம் இல்லாம நிறைய பேர் இறந்தும் போயிடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, மக்களுக்காக யோசிச்ச ஒரு பிரச்சனையுடைய தீர்வு அவனுடைய அழிஞ்சு போயிடும். அப்ப எப்படி அவங்க எல்லாரும் கொண்டு முடியும், எப்படி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் உருவாவாங்க, எப்படி சயின்டிஸ்ட் உருவாவாங்க, எப்படி ஜாப் கிடைக்கும்? ஸோ அதனால நம்ம முக்கியமா ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த பாயிண்ட். இன்வென்டர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கோ, இப்போ நான் எல்லா காலேஜ்லயும் ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் செல் இருக்கு, இன்வென்டர் டெவலப்மெண்ட் செல் தானே முக்கியம். அவங்க தானே ஆரம்பம். அவங்கள முதல்ல நம்ம பாதுகாத்து வெளியில் கொண்டு வந்தா தானே இவங்களுக்கு தானே.
இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இப்போ இங்க இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஒரு இன்வெஸ்டர் வரான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா 40வது ஸ்டெப்ல வந்து இஸ் கோயிங் டிராவலிங் டு ஃபைண்ட் அ பெஸ்ட் இன்வெஸ்டர். அந்த இன்வெஸ்டர் கிட்ட இங்க இன்ஃபிரிஞ்ச்மெண்ட் இஷ்யூ என்ன வருதுன்னா, நான் தானே ரிஸ்க் எடுக்கிறேன், நான் தானே பணம் போடுறேன் அப்படின்றான். இது எந்த விதத்துல நியாயம்? 90% ஆஃப் இஷ்யூஸை வந்து அவன் தனி மனுஷனா சொந்த பணத்துல எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷனோட காமிக்கிறான். இதுதான் ப்ராடக்ட், இதுதான் அவுட்புட், இதுதான் பெனிஃபிட், இவ்வளவு பணம் போட்டா இவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம், எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஆனா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் ஆன ஒரு ப்ராடக்ட் மேல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது ரிஸ்க்ன்றாங்க. ஆக்சுவல் ரிஸ்க் இந்த இன்வென்டர்ஸ் உடையதான். இந்த மாதிரி தான் பல நாள் நிறைய இன்வென்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, பண கஷ்டத்தினால அவங்க சொத்தெல்லாம் வித்து அந்த அவுட்புட்டை கொண்டு வந்துட்டு கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அடிமாட்டு விலைக்கு கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, அவங்களுடைய வளர்ச்சி அங்கேயே தடைப்பட்டு போயிடுது. அப்புறம் அந்த இன்வென்டர் அடுத்த இன்வென்ஷனை பத்தியோ அடுத்த ப்ராடக்ட் பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இல்லை. ஆனா இந்த இன்வெஸ்டர் மட்டும் இப்போ அவங்க ஃபேமிலி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்லாக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வெஸ்டிங் ஹவுஸ், ஜேபி மார்கன், இவங்கெல்லாம் வந்து வளர்ந்துட்டாங்க. வம்சமா அந்த ஆரிஜின் வந்து ஜென்ரேஷன் வந்து அமெரிக்கால நல்ல வசதியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. பட் டெஸ்லாவுடைய ஃபேமிலி, அவங்களுடைய ஜென்ரேஷன் எங்க? எடிசனுடைய ஜென்ரேஷன் எங்க? கேள்விக்குரிய. ஸோ இதுதான் ஹியூமனிட்டி, எல்லாம் மேன்கைண்ட் ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் திஸ். இதுதான் இஷ்யூஸ். இந்த இஷ்யூஸ் இப்போ அதுவும் இல்லாமல் இப்போ என்னென்ன இஷ்யூஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஒரு இன்வென்டர் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணிட்டான், அவன் எக்ஸ்போஸ் பண்றான், மீடியாவில் எக்ஸ்போஸ் பண்றான், லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குறான், பேட்டன் ஃபைலிங் பண்றான், சர்டிஃபிகேட் சேஃப்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்காக போறான், இனிஷியல் சேல்ஸ் பண்றான். இந்த 5 சேனல் வழியமா இமிட்டேட்டர்ஸ் காப்பி பண்ணிடுறாங்க, காப்பி கேட்ஸ் டூப்ளிகேட் பண்ணிடுறாங்க. இல்லை இன்வெஸ்டர் வந்தாங்கன்னா அடிமாட்டு வேலையில பேசி அவங்ககிட்ட வந்து எப்படி அந்த ப்ராடக்டோட சீக்ரெட் தெரிஞ்சுக்கணும், அதை எப்படி அபகரிக்கணும், இல்லையா அந்த சீக்ரெட் நம்ம பண்ண முடியாதா, அவனை எப்படி அடிமையாக்கணும், இப்படிதான் வராங்க இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ அதனால என்னது, ப்ராடக்ட் வந்துடுது, ப்ரொடக்ஷனே கஸ்டமர்ஸ்க்குலாம் போயிடுது. பட் அந்த இன்வென்டர் அத்தோட முடிச்சுக்கிறேன், நம்ம யாருக்காக கஷ்டப்படணும், அதுக்கப்புறம் திங்க் பண்ணுறதை விட்டுறோம். கடவுள் வந்து ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் அந்த கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க. கிரியேட்டிவிட்டின்ற கிஃப்ட் எல்லாருக்குமே வராது. அந்த கிரியேட்டிவான பீப்புளும் பிறக்கிறது ரொம்ப கம்மி. அவங்கள நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணாதான் அந்த நாடு வளரும். அந்த நாடு வளர்ந்தாதான் எக்கனாமியும் வளரும். அப்பதான் மக்கள் வந்து நிம்மதியா இருப்பாங்க. ஸோ த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எவ்ரி இன்வென்டர்ஸ் இஸ் என்டையர். இப்போ உலகத்தே ஒரு இன்வென்டர் வந்து ஏமாந்துட்டான், இறந்துட்டான்னா அது அவங்க ஃபேமிலிக்கு மட்டும் நஷ்டம் இல்லை, உலகத்துக்கே நஷ்டம் இல்லையா? ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். இந்த ரைட் ஃபவுண்டேஷன் எந்த அளவுக்கு நம்ம வளர்த்து கொண்டு வரணுமோ, எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து வளர்க்கணும். அப்போ என்ன ஆகுன்னா, இன்வென்டர்ஸ் ப்ரோட்டோடைப் வந்து வெளியில ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லா சப்போர்ட்டுமே, மீடியா ப்ரொமோஷன்ல இருந்து லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வித் ப்ரூஃப், வெல்கம் இது டொனேஷன்ஸ் மூலியமாவே அவங்க வந்து வெளில கொண்டு வந்துட்டோம்னா, இது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் வளர்க்க முடியும். அப்போ குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வரும், அவங்களுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடும்போது மியூச்சுவலா போடும். ஒரு தனி மனுஷனா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லணும்னா, இப்போ ராமர் பிள்ளை இருக்கும், ஜிவி நாயுடுக்கு அடுத்த ராமர் பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் வந்தார். இந்தியாவில் இவங்க எல்லாம் வந்து தனியா நின்னதுனாலதான் தோத்துட்டாங்க ஈஸியா, டிஃபீட்டட் பை த கவர்மெண்ட் ஆர் பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ், எனிதிங் யூ கேன் டேக். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துல இருந்து அவங்கள காப்பாற்றினா மட்டும்தான் நமக்கு வாழ்க்கை, இல்லைன்னா நமக்கு வாழ்க்கை கிடையாது. ஸோ இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒன் அண்ட் ஒன்லி சொல்யூஷன்ஸ் யூனிட்டி, டீம் ஒர்க்ஸ் பிகின். இந்த இமேஜஸ்ல உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், சின்ன சின்ன மீன் எல்லாம் வந்து தனியா இருந்துச்சுன்னா ஷார்க் சாப்பிட்டு, இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பெரிய மீனா நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம எதிர்த்து போராட முடியும். இப்போ இந்த போராட்டத்துல நம்ம இருக்கோம். இதுக்காக தான் நம்ம வந்து ரைட் ஃபவுண்டேஷனை உருவாக்கியது. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேலன்ஸ்டு பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி கொண்டு வரணும். இப்போ நம்ம சட்டத்துல ஏகப்பட்ட ஓட்டைகள் இருக்கு. இது யாரு கொடுத்தா? வெளிநாட்டுக்காரங்க கொடுத்தா. நம்ம இந்தியாவில் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே ஓட்டைகள் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம எல்லாத்தையும் சஃபர் ஆயிட்டு. இதே மாதிரிதான் இந்த பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி யார் கிரியேட் பண்ணாலும் வெளிநாட்டுக்காரங்க கொடுத்ததுதான். அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா நமக்கு வளர்ச்சி இருக்காது இல்லையா? அதுக்காக தான் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, நான் வந்து இந்த ரைட் ஃபவுண்டேஷனை நான் இறந்துட்ட அப்புறமும் இந்த ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனா வளரணுன்றதுக்காக நான் உருவாக்கியிருக்கேன். என்னுடைய லைஃப் டைம்ல நான் பல அனுபவங்களை சமாளிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஒரு இன்வென்டருடைய பெயின் என்னன்னு தெரியும், ஒரு ஆண்டர்பிரனருடைய பெயின் என்னன்னு தெரியும், டெக்னோபிரனருடைய பெயின் என்ன தெரியும், அஸ் ஸ்டூடெண்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய ப்ராப்ளமும் தெரியும், அவங்க பாஸ் அவுட் பண்ணிட்ட அப்புறம் ஜாப் சீக்கர்ஸ் உடைய இஷ்யூஸ் என்னமோ எனக்கு தெரியும். எல்லாத்தையும் நம்ம மேனிபுலேட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒரு புது கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு சீடு நம்ம உருவாக்கணும். இந்த சீடு நம்ம உருவாக்கினா மட்டும்தான் நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்க்கை இருக்கும், இல்லைன்னா நம்ம யாருக்குமே வாழ்க்கை கிடையாது. ஸோ இதோடைய ஸ்கெலட்டன் இமேஜ், ரூட், ரைட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு மரத்துக்கு எப்படி ரூட் ரொம்ப முக்கியமோ,
இந்த மாதிரி இன்வென்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் இந்த ரைட் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ இதை எப்படி உருவாக்கியிருக்கேன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர், இதுதான் நம்மளுடைய புது ஸ்ட்ராட்டஜி. எக்கனாமிக் கண்ட்ரி தான் மேலே இருக்கு, கீழே வந்து பீப்புள். இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. இப்போ பீப்புள் யாருக்காக வாழறாங்க? ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்காக மட்டும்தான் வாழறாங்க. அவங்க ஃபேமிலி மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த செல்ஃபிஷ்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் வெளியில் வரணும். நாளைக்கு இன்னைக்கு இன்னும் ஒருத்தன் பக்கத்து இருக்கிற கஷ்டப்படுறான், நம்ம ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கோம், நம்ம நல்லா இருக்கோம், கொரோனால தப்பிச்சிட்டோம் அப்படி நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம். பட் நாளைக்கு அது நம்ம வீட்டை அஃபெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும். ஸோ இன்னைக்கு வர இந்த ஜாப் ஸ்கேர்சிட்டியாக இருக்கட்டும், இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய எஃபர்ட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வீணாக போகிறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இல்லாத நடக்கும். இது அப்பவே ஜேடி நாயுடுவே இதை உருவாக்கி இருந்தாருன்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அதை ஃபேஸ் பண்ணார். நிறைய ப்ராப்ளத்தை வந்து இந்த பொலிட்டிக்கலாகவும் கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் மூலியமாகவும் கார்பரேட்ஸ் மூலியமாகவும் நிறைய ப்ராப்ளத்தை அவர் ஃபேஸ் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அவர் அதை பற்றி கேர் பண்ணவே இல்லை. பட் அதே மாதிரி அத்தனை பேருமே தனியா வந்து நின்று போராடி சாகக்கூடாது. எல்லாருக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர்றோம். அந்த சமுதாயத்தை பத்தி நான் ரொம்ப திங்க் பண்ணதுனால நான் வந்து இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ரைட் ஃபவுண்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது எல்லாமே செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக ஒர்க் பண்ற குரூப். இந்த பீப்புள் வந்து மேல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, டோனர்ஸ் இருக்காங்க, அன்எம்ப்ளாய்டு இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த கேரண்டி இல்லாம தன்னோட வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறாங்க, அவங்க ஜாப் எல்லாருக்குமே 100% கிடைச்சிருமான ஒரு கேரண்டி. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண போறோம் ஃபியூச்சர்ல எப்படி கொண்டு வரோம். அடுத்தது மேல பாத்தீங்கன்னா அசோசியேஷன், இன்ஸ்டிடியூஷன், ட்ரஸ்ட். இப்ப இருக்கிற எல்லா ட்ரஸ்ட், இன்ஸ்டிடியூஷன், அசோசியேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம இதில் இணைக்க போறோம். இப்படி கொண்டு வந்தோம்னா நாளைக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரஸ்ட் நம்ம ஏன் சொல்றோம்னா, மீனவர் சமூகம் இருக்கு, அவங்களுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு. அந்த அமைப்பு நம்மளோட சேர்ந்து இணைஞ்சாங்கன்னா அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை டெக்னாலஜி மூலமா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம டீம்ல உட்காந்து யோசிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறிட்டே இருக்கு. இப்போ நம்ம கிட்ட சில ஐடியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கடல் தண்ணியிலேயே எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நியூஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க, டெமோ பண்ணியிருக்காங்க, கடல் தண்ணியில வந்து நம்ம ஒரு இன்ஜினை ரன் பண்ண முடியும். இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அந்த மீனவர் சமுதாயத்துக்கு கிடைச்சதுன்னா அவங்க போட் எடுத்துக்கிட்டு உலகத்தையே சுத்திட்டு வரலாம். ஏன்னா கடல் தண்ணியில தானே ரன் ஆக போகுது. ஸோ அதை எப்படி அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு, எல்லா அமைப்பும் எங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வேணும்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இதில் இணையணும். இதை இணைஞ்சாங்கன்னா இதனால என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும்ன்றதுனால கண்டிப்பா இணைவாங்க. அது மாதிரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் மூடிட்டு வராங்க. ஏன்னா அவங்க பிசினஸ் டவுன் ஆயிடுச்சு, காரணம் ஜாப். அந்த ஜாபை நம்ம கிரியேட் பண்ணி தரோம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஜாப்ஸ். அது வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண எப்படி நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் மேல இருக்கிற விஷயம் சொல்றோம். அடுத்தது அட்வைசர்ஸ், அட்வைசர்ன்றவங்க யாருன்னா இப்போ இந்த சமுதாயத்தை பத்தி உண்மையிலேயே ரொம்ப அக்கறை கேர் பண்ணி ரொம்ப ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் புரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் அதில் அட்வைசராக வர முடியும். அவங்களாம் வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ், ரிட்டையர்டு பேங்க் மேனேஜர்ஸ், ரிட்டையர்டு இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், ஐஜி, கலெக்டர்ஸ் எல்லாருமே அதில் வந்து அட்வைசராக வருவாங்க. அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஓவர் ஃபோன் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். அட்மின்ஸ் நமக்குன்னு ஒரு டீம். இப்போ இந்த ரைட் ஃபவுண்டேஷன்ல அட்மின்ஸ் நம்ம வந்துட்டாங்கன்னா இவங்க தான் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை இன்வென்டர்ஸ் உடைய டாக்குமெண்டேஷன் அதை ஃபாலோ பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் வந்து ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் வரேன், பட் எனக்கு வந்து பேங்க்குக்கும் இதுக்கும் என்னால் அலைய முடியல, நான் வந்து எப்படி நான் அதை கொண்டு வர முடியும், இவங்களாம் வந்து ஏமாத்துறாங்க, நிறைய வர்றாங்க. அந்த அட்மின் வந்து சப்போர்ட்டோட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது அவங்க ஈஸியாக ஆகிடும் அவங்க ப்ராப்ளம். அவங்க பேங்க் லோன் கிடைக்கிறது வந்து எல்லாத்துலேயும் அதை வந்து அட்மின் பார்த்துக்கலாம். ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ரெடி பண்ணுறது, பவர் ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன், இன்னொன்று இன்வெஸ்டர்ஸோட டைப் பண்ணுறது, இன்னும் இன்குபேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே அட்மின் பார்த்துப்பாங்க. இதுக்கு மேலதான் ரைட் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கும். இதுக்குள்ள குரூப் ஆஃப் இன்வென்டர்ஸ், சயின்டிஸ்ட் இருப்பாங்க. இவங்களுடைய மோட்டிவ் என்னன்னா டெவலப்பிங் நியூ சொல்யூஷன்ஸ். இப்போ நியூ ப்ராடக்ட்ஸ், சொல்யூஷன்ஸ். என்கிட்டே நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் ஸ்டார்டிங்ல காமிச்ச மாதிரி இந்த ஷாக் அடிக்காத கரண்ட், இதை வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வேர்ல்டு ஃபுல்லா சஃபர் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அது பேட்டன்ட் வராததுனால நான் இன்னும் வெளியே விடாம இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணி லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவேன். இப்போ எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம், நான் ஏன் இந்த வெளியில கொண்டு வரேன்னா இங்க நிறைய எதிரிங்க நம்ம சுத்தி இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் போயிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஷாக் அடிக்காம கரண்ட் பண்ண முடியுமா, உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு இடத்த கொடுப்பாங்க, அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுப்பா, அது எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம், ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருவாங்க. அவங்க 3 மாசம் நம்ம அங்கே வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கோம். இருக்கிற எல்லா கார்பரேட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு இதே மாதிரி டூப்ளிகேட் பண்ண முடியும்னு முடிச்சிருவாங்க. டெண்டர் விட்டு சைன் போட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு
அதுக்கப்புறம் நம்ம 3 மாசம் கழிச்சு போய் கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஏன்ப்பா உன்ன மாதிரியே இந்த கம்பெனி பண்ணியிருக்கானே தெரியாத உனக்கு, அதை ஆல்ரெடி பண்ணி பேட்டர்ன் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து சினிமாவில் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனா ப்ராக்டிக்கலா அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. நான் அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 20 வருஷத்துல எத்தனையோ ப்ராஜெக்ட்ஸ். என்னுடைய 36வது இன்வென்ஷன் தான் இந்த நானோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐஓடி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வெளியில போய் என்னை விட்டு போனதுக்கு காரணமே இந்த மாதிரி இல்லீகல் இஷ்யூஸ்னால தான். ஸோ இதெல்லாம் சஃபர் ஆனதுனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு உருவாக்கிட்டேன். சரி, இங்க வந்து ரைட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு மேல ரைட் டெக்னாலஜிஸ்னு வச்சிருக்கேன். ஏன் அதை உருவாக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, ரைட் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ ஃபவுண்டேஷன் ஒரு சேரிட்டின்னு வரும்போது அவங்க கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் அவங்க வந்து ஒரு டெக்னாலஜி, ஒரு சீக்ரெட் ஐடியாஸ் வந்து இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு கொடுக்கலாம் வித் சம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ். அப்போ வந்து ரைட் ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்ணுது, இந்த எசன்ஸை வந்து ரைட் டெக்னாலஜிஸ்க்கு கொடுக்குது. ரைட் டெக்னாலஜிஸ் என்ன பண்ண போறாங்க, அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க வித் மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் த இன்வென்டர், ஈச் இன்வென்டர். எல்லா இன்வென்டருமே ரைட் டெக்னாலஜில ஒரு நாள் பார்ட்டாக இருக்கும். இட்ஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் மாறும் நாளைக்கு. ஸோ ரைட் டெக்னாலஜி மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்ட அப்புறம் நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு உருவாக்க போறோம். மேலே இருக்கிற அத்தனை பேருமே ஆண்டர்பிரினர்ஸ் தான். பிசினஸ் பார்ட்னராக வருவாங்க, டெக்னோப்ரனராக வருவாங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ் வருவாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், டீலர்ஸ், டெக்ஸ் எல்லாருமே இதில் மெம்பரானா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் போய் ரீச் ஆகும். ஸோ அவங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து எல்லாமே நெட்வொர்க் நம்ம ஒரே சேனல்ல இருக்கும். அப்படின்னும் போது யார் தவறு பண்றா, யாரால அந்த இழப்பு நடந்து ஈஸியா நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இது மூலயமா எல்லா இன்வென்ஷனுமே ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸா இருக்கட்டும், கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், டொமஸ்டிக் எல்லாருக்குமே போய் ரீச் ஆகும்போது இங்க கான்பிடென்டா இருந்தாங்க. இது ஒரு ஃபனல் மாதிரி. இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இல்லாததுனால தான் இன்னைக்கு, இதுக்கு முன்னாடி இல்லாதனால இன்னைக்கு நம்ம வந்து நிறைய பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்றோம். கம்பெனி லாஸ், கம்பெனி மூடுறாங்க ஒரு பக்கம், ஏன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, அதனால ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஏன் அதுக்கு அடுத்த சொல்யூஷன் ஏன் திங்க் பண்ணுங்க, அதையும் இன்னொருத்தர் கொண்டு வர முடியல. அந்த இன்னொருத்தர் அந்த சொல்யூஷன் வச்சிருப்பான், நான் எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சுஜிதா அப்படின்னு ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பைப்லைன்ல, இந்த கிணறுல வந்து மாட்டிக்கிச்சு சுஜிதா. அந்த குழந்தை இந்த ஆழ்கிணல் ஆழ்குழாய் கிணறுல விழுந்ததுன்னு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு இன்வென்டர் யாரு, இதுக்கு யார் சொல்யூஷன்ஸ் தேடுறாங்க. இப்போ லக்னோவில் இருந்து யாரோ ஒரு இன்வென்டர் வரதுக்குள்ள அந்த குழந்தை உயிரோடு இருக்குமா? ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம அங்க இருக்க அமிதாப் பச்சன், நார்த்ல இந்தியில இருக்கிற அமிதாப் பச்சன் பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். நமக்கு அன்றாடம் வாழ்க்கையில எல்லாம் உபயோகப்படுற விஞ்ஞானிகளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கல, அவங்களுடைய சொல்யூஷனை பத்தி அக்கறை எடுத்துக்கல. அதுதான் எங்க பிரச்சனை. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ரைட் ஃபவுண்டேஷனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன, இதுக்குன்னு ஒரு கேட்டலாக் இருக்கு. நீங்க அந்த வெப்சைட் theRight.inல போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்டலாக் இருக்கும், டீட்டெயிலாக நீங்க படிக்கலாம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய இன்வென்ஷனை தான் கொண்டு வரேன். இது தமிழ்லயும் இருக்கு. இந்த ஒயிட் பாக்ஸ் மட்டும் நான் இந்தியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெடிகேட் பண்றேன். ஏன்னா இங்க வந்து ஃபார்மர்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர், ஆக்வாகல்ச்சர் செக்டர்ஸ் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது, ஷாக் டெத். ஒரு வருஷத்துக்கு 400ல இருந்து 500 பேர் சாகுறாங்க. அத்தனை பேருக்கும் கவர்மெண்ட் ஆளுக்கு 3 லட்சம் கொடுத்து சப்சிடி கொடுக்க தயாரா இருக்கு. பட் இது சொல்யூஷன் கொடுக்குற நமக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் பண்ண தயாரா இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம சிச்சுவேஷன். ரெண்டாவது, ஸோ இதுல வந்து தமிழ்நாட்டுல எத்தனையோ விஞ்ஞானிகள் பிறக்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னா, நம்ம சித்தர்கள் காலத்துல இருந்து உலகத்துக்கே அறிவுரை சொன்னது நம்ம தமிழ் சங்கம். ஆனா இந்த தமிழ்நாட்டுல அந்த டிஎன்ஏல நமக்குள்ள இருக்கு. எங்கேயோ ஒருத்தர் 2 பேர் பிறக்கலாம். பட் இந்த சர்வைவல் பிரச்சனைனாலேயோ இருக்க சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்னாலேயோ அவன் தானே ஆயிடுச்சு. இப்படிதான் இப்ப நிலைமை போயிட்டு இருக்கு. இதை மாத்தணும் நீங்க. ஸோ இந்த இன்வென்டர்ஸ்க்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போறோம், ரைட் ஃபவுண்டேஷன் அவங்க கொடுக்குற ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே, ஒரு சொல்யூஷனுமே தங்க முட்டை மாதிரி. அந்த தங்க முட்டையை எடுக்கிற வந்து அந்த கோழிக்கு வந்து என்ன செய்ய போறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேள்விக்குரியதான் இருக்கு. இதெல்லாம் ஒன் சைடா தான் இருக்கு. ஒன் சைடா போனதுதான் டெட் எண்ட்ல போய் நின்று போயிடுச்சு. அடுத்தது, ரைட் ஃபவுண்டேஷன் கிட்ட 30 இன்வென்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஐ திங்க் நீயானா ப்ரோக்ராம் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது என் கூட சேர்ந்து விஞ்ஞானிகளா 33 இன்வென்டர்ஸ் வந்து அந்த இதில் பேசினாங்க. அத்தனை பேர்கிட்டயுமே மேக்சிமம் 20 இன்வென்ஷன் கிட்டே சும்மா இருக்கு. அவங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அவங்க பிசினஸ் பண்ண தெரியல, ஃபண்ட் இல்லை, ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இல்லை, நிறைய பேர் ஐடியா ஸ்டேஜ்லயே இருக்கு, அதை இம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணவும் தெரியல. ஸோ அதை அங்க ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களை இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்கும் யாருமே சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லாதனால தான் இன்னமும் நம்ம வந்து இன்னொரு நாட்டுகளுக்கு அடிமையா இருக்கும், இன்னொன்று அண்டர் டெவலப்பிங்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் மை இண்டிவிஜுவல், என்னுடைய வெல்த்துக்காகவோ என்னுடைய வளர்ச்சிக்காக மட்டும் நான் பேசுவேன். இதெல்லாம் வந்து சஃபர் ஆகிற நீங்களும் இதை உணரணும், இதை மாற்றணும், அதுக்கு உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன பண்ண போறோம், இதுதான் நம்ம பத்தி முக்கியமா நம்ம சிந்திக்க போறோம்.
ரைட்டுங்களா? அடுத்தது டொனேட் டு க்ரோ வித் அஸ். திஸ் இஸ் இப்போ அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன். இது வந்து ஏன் நம்ம டொனேட் பண்ணணும்னு சொல்றேன்னா, யாராவது ஒருத்தர் இது என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குன்னா தான் அது சொந்தம் கொண்டாட முடியும். இப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரனை ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம், பக்கத்து வீட்டுக்காரனை இடிக்கிறான் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வெடிக்க தான் போறோம். ஏன்னா நம்ம செலவு பண்ணல, நம்ம கொடுத்து நம்ம வீடு கட்டல, அவன் சாப்பிட்றான்னா நம்ம வெடிக்க மாட்டோம். இதே இது நம்மளுடைய வீடு இடிக்க வரும்போது குரல் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி இது தனியாளா இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்மள வந்து இருக்க விட மாட்டாங்க. இன்டர்நேஷனல் கார்பரேட்டா இருக்கட்டும், அமெரிக்கன்ஸா இருக்கட்டும், அமெரிக்கன்ஸோட மெயின் டாமினேஷன் வந்து இதுதான். எல்லாத்தையுமே அவங்க தான் முன்னோடியா இருக்கணும், அவங்க தான் மேல இருக்கணும், இன்வென்ஷன்னாலே அறிவாளிகள்லாம் அவங்க தான் அப்படின்றதுக்காக நம்ம கிட்ட இருக்க மஞ்சள், வேப்பல்ல, முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அவங்க பேட்டன் எடுத்து வச்சுட்டு. அது காரணம் நம்ம எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தது. இனிமேலும் நம்ம வந்து வேடிக்கை பார்க்க கூடாது. இது வந்து நான் இல்லாட்டியும் இந்த அமைப்பு தொடரணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கி. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ரைட் ஃபவுண்டேஷன். இன்வென்டருடைய தேவைகள் என்ன, அவங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பாத்துல இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணணும். டெஸ்ட் அண்ட் வெரிஃபை. இப்போ ஒரு இன்வென்டருக்கு வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக வெளியில காமிக்கிறாங்கன்னா நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னா அந்த சீக்ரெட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க கைக்கு விட்டுறாங்க. ஸோ கிளியர் த ஹர்டில்ஸ் டு சிம்பிளிஃபை தர் பாத், மேக் தம் டு பிகம் அல்டிமேட் பெனிஃபிஷியர். வெரிஃபை அண்ட் பப்ளிஷ் தர் ஐடென்டிட்டி குளோபலி. அவனுக்கு தேவை என்ன தெரியுங்களா? ஒரு இன்வென்டர் தன்னை அழிச்சுக்கிட்டு இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கறதுனால அவன் எதிர்பார்க்கறது 2 விஷயம். ஒன்று வந்து பீஸ்ஃபுல்லான ஃபேமிலி, 2வது அவனுடைய ஐடென்டிட்டி. அவன் இறந்தாலும் இவன் தான் அதுக்கு வந்து கொண்டு வந்தவன். எடிசன், டெஸ்லா காலத்தோட முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் எத்தனை இன்வென்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது. இந்தியாவிலேயே 1930க்கு அப்புறம் இன்வென்டர்ஸ் கேட்டகரியே சுத்தமா இல்லை. நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவங்க யார்? சார் சி.வி. ராமன். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் 2 பேருக்கு வந்து இன்வென்ஷன் கேட்டகரி டெக்னாலஜி கீழே யாருமே இல்லை. அத்தனை பேருமே எங்கேயோ இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு மூலையில இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்க்கணும், இவங்க எல்லாம் மேல கொண்டு வரணும் தான் நம்ம. அடுத்தது என்னென்னலாம் பண்ண போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு தேவை வந்து அந்த ஐடென்டிட்டியை ரெக்கார்ட் பண்றோம். குளோபல் மீடியா ரெகக்னிஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னா தே வில் ரிலீவ் ஃப்ரம் தட். ஸோ யாருமே அவங்ககிட்ட வந்து இன்னார் தான் பண்ண தெரிஞ்சிருச்சுன்னா காப்பி அடிக்க மாட்டாங்க, இல்லை சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. பேட்டர்ன் சப்போர்ட், டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாமே அவங்க டாப் டு பாட்டம். ஏன்னா எஸ் ஏ இன்வென்டரா நான் என்னென்னலாம் சஃபர் பண்ணணும் அது எல்லாமே என்னுடைய தேவையை தான் அவங்களுடைய தேவை. அதை அழகா டிசைன் பண்ணி போட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த செடியை நட்டிருக்கேன், இது அப்புறம் வளரப்போகுது. அது எத்தனை பேர் கான்ட்ரிபியூஷன் அதில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் அது ஃபீட்பேக் கொடுக்க போகுது இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி யூ கேன் விசிட் தட் வெப்சைட். அடுத்தது ஒய் மெம்பர்ஷிப். இது வந்து ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ற மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. டு கெட் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ வி ஹாவ் டு. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம், நாளைக்கு வேலை கிடைக்கல, என்ன பண்ணுவோம்? பிஸ்னஸ் தான் பண்ணியாகும். அப்போ காம்படிஷனே இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட் எனக்கு வேணும். காம்படிஷன் இருக்கிற எல்லாரும் பட்டதை நான் பண்ணா ஜெயிக்க முடியும். அதனால காம்படிஷன் லெஸ் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். 2வது ரீஃபண்ட். இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டொனேட் பண்றான், என்னால முடிஞ்ச நான் ஒரு 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் கொடுக்குறேன் சார், என்னால வேற எதுவும் பண்ண முடியாது போது அவனுடைய சப்ஜெக்ட் ஐ மீன் எஜுகேஷன் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் 1 இயர்க்குள்ள அவனுக்கு நம்ம ஜாப் ரெடி பண்றோம். ஏன்னா நமக்கு தேவை நிறைய இன்வென்ஷன் ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேவை. அப்போ அந்த 1 இயர்க்குள்ள அவனால நம்மளை கொடுக்க முடியலன்னா அவன் ரீஃபண்டா வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா அவனுடைய ஒரு பைசாவும் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம எதுவுமே ஃப்ரீயா எதிர்பார்க்கல. ஏன் இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு இதுன்னு நினைச்சிட்டோம் நம்ம பண்ணா கூட இது நாளைக்கு அவங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகிடும், அந்த கேரண்டி நமக்கு. அதனாலதான் மெம்பர் ஆகணும். டு ஃபைண்ட் ஜென்யூன் ஃபெயில் ப்ரூஃப் வெரிஃபைட் ப்ராடக்ட். நிறைய பேர் இன்வெஸ்டர்ஸோடைய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, வெரிஃபை ஆகாத ப்ராடக்ட் மேலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆயிடுறாங்க. இதெல்லாம் நிறைய போலியான விஞ்ஞானிகளும் இருக்காங்க. அது எக்ஸாம்பிள் ராமர் பள்ளியா எடுத்துக்கலாம். அவர்கிட்ட உண்மையில இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு அவரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறது, வெளியே வர மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி போலியானவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த ப்ராடக்டை வச்சு ஒன் டைமா சம்பாதிச்சு செட்டில் ஆயிடணும், அந்த மாதிரி ஏமாத்திட்டு வராங்க. இவங்களால ஜெனியூனா இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸும் கெட்ட பேர் ஆயிடுது, நம்பிக்கை வர மாட்டேங்குது யாரும். அதையும் நம்ம தடுக்கணும். அடுத்தது யூ கெட் டியூலி சைன்ட் அக்ரிமெண்ட். எல்லாருக்குமே எல்லா கேட்டகரி பிரகாரமே லீகலான ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி தான் மெம்பர் ஆகும். அது அவங்க மெயிலுக்கே வந்துடும். அதனால இது பீஸ்ஃபுல்லா இது கொண்டு போகணும். ஒரு சின்ன லூப் ஹோல் கூட இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக ரைட்ஸ் டு ஒர்க் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஆர்கனைசேஷன் அந்த இதுவும் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே இன்வால்மெண்டோட தான் இருப்பீங்க நம்ம ட்ரஸ்டோட. நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம்னா நீங்க ஆன்லைன் மொபைல் ஆப் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறோம். இந்த ஆப் மூலியமா எல்லாருமே வந்து அவங்க ஓட் பண்ணலாம். ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம், இந்த மாதிரி பெரிய முடிவு எடுக்கிறோம், இது நாளைக்கு ப்ராப்ளம் வருமா இல்லைன்ட்டு அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் தான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கெட் ஃபுல் சப்போர்ட் ஃபார் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் அண்ட் கெட் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் இட் அபவுட் மை ப்ரெசன்டேஷன்.
Heartfelt thanks to Joseph Engineering College students and team. அவ்வளவுதான் சார். Sir, thank you very much, sir. Students, if you have any queries, you can post in chat box, or otherwise you can unmute yourself and then ask. Yeah, other queries in the naka, you can ask. You can unmute and then ask. சார் இப்போ என்கிட்டயே ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்போ நிறைய தேர்ட் இயர் பசங்க எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. நிறைய பேர் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் கூட வச்சுட்டு இருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லைக் இன்டர்நெட்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும், இல்ல ஓனாவே கூட ஐடியாஸ் கூட வந்திருக்கும். அவங்களால நாங்க எப்படி நர்ச்சர் பண்ணி எப்படி சார் ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்றது, அது எப்படி அவங்களுக்கு கொண்டு வருது? இது வந்து என்னன்னா சார், இப்போ நிறைய காலேஜ் கிளாஸஸ் பாத்தீங்கன்னா அப் டு 4 o'clock அப்புறம் ஃப்ரீயா தான் இருக்கு. லேப் வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்கு. இதை வந்து நம்ம எப்படி ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில் வச்சுக்கோமோ அந்த மாதிரி இன்வென்டர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில் வைக்கிறேன். ஓகே சார். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐடியா டு ப்ராடக்ட் ஸ்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க. லேப் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ஆர்கனைசேஷன் உங்களுடைய கமிட்டி மெம்பர்ஸ் ஓகேன்னாங்கன்னா நாங்கள் வந்து அங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை வந்து ஐடியா ஸ்டேஜ் ப்ராடக்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஓகே சார். இப்போ நான் என்னோட கொஸ்டின் அது இல்லை சார். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்காங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஐடியா வச்சிருக்காங்க, they want to convert that into a product. இப்போ அது வந்து இது காப்பியா ஏற்கனவே பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்ற நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பிளண்டா சார் நான் இதான் நான் கண்டுபிடிச்சேன், இதான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், இதான் என்னோட ப்ராஜெக்ட், இதை நான் இப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்வாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வேற ஸ்ட்ரீம்ல இருப்போம், அவங்க சொல்றது வேற ஸ்ட்ரீம்ல இருப்பாங்க. ஸோ எப்படி அது அவங்கள ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி எப்படி கொண்டு வர்றது? ஓகே, இப்போ அவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஐடியா வச்சிருக்காங்கன்னா கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணணும், இது பேட்டன்ட் யார் வச்சிருக்கா. googlepatents.com தனியா இருக்கு வெப்சைட். ஓகே சார். ஸோ இந்த பேட்டன்ட் ஆல்ரெடி அமெரிக்காலயோ ரஷ்யாலயோ யாரோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து இந்தியா பேட்டன்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஓகே, இந்தியன் பேட்டன்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னா சரி, இந்தியாவிலேயே யாரோ இருக்காங்கன்னா அவங்கள விட நம்ம டிஃபரெண்டா என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதை அப்டேட் பண்ணியிருக்கோமா. இதுதான் இன்வென்ஷனுக்கும் இன்னோவேஷனுக்கும் உள்ள கேப். இன்வென்ஷன்ன்றது இட்ஸ் அ பேஸ். இது வரைக்கும் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டின்றது இன்வென்ஷன், ஓகேங்களா. இப்போ நான் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா சேஃப் கரண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி ஷாக் அடிக்காத கரண்ட் வந்து இன்னோவேஷன். ஓகே, ஸோ பேஸ்ல இருந்து நம்ம இன்னும் அப்டேட் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் இன்னோவேஷன். ஓகே சார். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க கொண்டு வந்து கைட் பண்ணணும். ஓகே சார். ஸோ ஒன் மோர் திங் சார், இப்போ எங்க காலேஜ்ல கூட நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ்க்கெல்லாம் கூட வந்து we have to go for patent. இப்போ பேட்டன்ட் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு we are having some pressure, academic pressure அப்படியும் கூட சொல்லலாம். இப்போ என்னன்னாக்கா we will be having some ideas. இப்போ அந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் எப்படி நாங்கள் பேட்டர்ன் பண்றது என்றது எங்களுக்கு சுத்தமா தெரியாது. எப்படி ஃபார்ம்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்றது, என்ன ஃபார்ம். ஆக்சுவலி எனக்கு பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் கிண்டில இருக்குன்ற மட்டும் தான் தெரியுமே தவிர அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றதுலாம் எனக்கு எதுவும் தெரியாது. சப்போஸ் இப்போ ஐ ஹாவ் அன் ஐடியா, அதை பேட்டர்ன் பண்றதுக்கு என்னென்னன்றத நீங்க கைட்லைன் மட்டும் நீங்க சொல்ல முடியுமா? ரைட் சார். இப்போ பேட்டன்ட்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ரெடி பண்ணணும். ப்ரொவிஷனல் அப்படின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ப்ரொவிஷனல் பேட்டன்ட் பண்ணணும். இந்த டேட் வந்து இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஐடியா இருக்கு, பட் இன்னும் நான் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல, எனக்கு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு 5 லைன் பேராகிராஃப் தான் இருக்குன்னா உடனே என்ன பண்ணணும், கிண்டியில் இருக்க பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் போயிட்டு இந்த ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நம்ம சப்மிட் பண்ணி நான் பேட்டன்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பண்ணிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் 1 இயர்க்குள்ள நீங்க இதை டிசைன் பண்றது மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணணும். ஓகே, இல்ல இதுக்கு ஏதாவது பைசா ஏதாவது பே பண்ணணும்? இல்ல, இது ஜஸ்ட் 1500 தான் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்ல. ஓகே சார். அந்த இனிஷியல் பே பண்றதோட சரி. அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நீங்க போய் 1 இயர்ல கம்ப்ளீட் பண்றீங்களா, அப்ப எதுவும் பே பண்ண வேண்டாம். ஓகே சார். ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பண்ணி பார்க்கணும். உங்க ஐடியா ரியலி ஃபீஸிபிளா, இல்ல இது வந்து எக்கனாமிக்கலா, இல்ல இதுல என்னென்ன பிளஸ் மைனஸ் எல்லாமே R&D பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டோட நீங்க ரெடி பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும். சப்போஸ் எனக்கு நான் ட்ராப் அவுட் ஆயிட்டேன், அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஐடியா வரலன்னா அதை அப்படியே விட்டுடலாம். ஓகே சார். பட் என்ன நம்ம 1500 போயிடும். ஓகே, அந்த 1 இயர் வர அந்த 1500 இருக்கும். இது ஆன்லைன்ல கூட பண்ண முடியுமா சார்? இல்ல பண்ணலாம் சார். ஆன்லைன்ல வந்து இப்போ எங்கிட்ட வந்து ப்ராடக்ட் இல்ல, ஒரு ஐடியா மட்டும் தான் இருக்குன்னா copyrightdeposit.com ஒரு வெப்சைட். ஓகே சார். copyrightdeposit.com. ஓகே சார். அது வந்து இப்போ டிபோட் மாத்திருக்காங்க, டெபாசிட் வந்து DPOT மாத்திருக்காங்க. copyrightdepot.com போலாம். ஓகே சார்.
ஸோ இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு உங்க ஐடியா வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கலா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது வேர்ல்டு வைடு 175 கண்ட்ரீஸ்க்கு கவர் ஆகும். நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் சார். copyrightdeposit.com. டெபாட் DEPOT DEPOT. ஓகே சார். .com. copyrightdepot.com. ஓகே சார். depot.com, deposit.com. இதுல வந்து சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அங்க ரெக்கார்ட் ஆகும். ஓகே சார். ஸோ இந்த மாதிரி கைடன்ஸ் கொடுக்கறதா இந்த ரைட் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம உருவாக்கி. ஓகே சார். ஓகே, இதுதான் என்னோட queries. வேற யாராவது queries apart from me, from students side? Of course, some staffs are also there. Sir, Palani sir. Yes sir. Good evening sir. Good morning sir. Good evening sir. Sir, எனக்கு வந்து இந்த பேட்டன்ட்ல ஒரே ஒரு டவுட் சார். இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் லவுடர் சார். ஃபைல் பண்ணும்போது ஒரு 5 கிளைம் இருக்கு சார். ஓகே. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்லாம் வரும்போது அதுல வந்து ஒரு 3 கிளைம் கிட்ட வந்து இப்போ சப்போஸ் அது ஆல்ரெடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது எதனா ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கா சார்? அட்லீஸ்ட் இவ்வளவு கிளைம் ஆகுது இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. கரெக்ட். 10 கிளைம்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கொடுக்கலாம். இப்போ 10 கிளைம்ஸ்ல நீங்க வந்து ஒரு 5 கிளைம்ஸ் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க. யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு 2 கிளைம் வந்து மேட்ச் ஆகுதுன்னா அது அவங்க டேட் பிஃபோரா இருக்கு, உங்க டேட்டோட பிஃபோரா இருக்குன்னா அதுக்கு அவங்க அப்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க. அப்போ மத்த 3 கிளைம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு. சோ அது மட்டும் தான் நம்ம என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே சார். கரெக்ட். ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது நீங்க பார்ட் பை பார்ட்டா பிரிக்க தான் கிளைம். ஃபர்ஸ்ட் கிளைம், இப்போ நான் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சிருக்கேன், மொபைல் ஃபோனை கண்டுபிடிச்சேன். மொபைல் ஃபோன்ல வந்து கீபேட் இருக்குன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் கிளைம், கீபேட் வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டாவது இதனால பேச முடியும் கேட்க முடியுன்றது ரெண்டாவது கிளைம். இப்போ லேட்டஸ்டா ஒருத்தர் வந்து ஸ்மார்ட் போன் கொண்டு வந்திருக்காரு, எந்த கீபேடே கிடையாது, டச் ஸ்கிரீன் தான் நம்பது, அவருக்கு அந்த கிளைம் போகும். அப்போ நாளைக்கு ஒரு உங்களை மாதிரி மொபைல் ஃபோன் ஒருத்தர் தயார் பண்றாருன்னா கீபேட் வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ராயல்டி பே பண்ணணும். டச் ஸ்கிரீன் வச்சு ஒருத்தர் மொபைல் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் அவருக்கு ராயல்டி பே பண்ணணும். ஆக்சுவலா ரூல்ஸ் இது. பட் இந்தியாவில் வந்து ராயல்டி ஸ்கீம் போயிட்டு நீங்க கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு போனீங்கன்னா 20 வருஷத்துக்கு கொடுப்பாங்க. அதனாலதான் இந்தியாவில் வந்து இன்வென்டர்ஸுக்கு growth இன்வென்ட்ஸ். இந்த லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்றதுன்றது எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தா மட்டும்தான் இதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும். நம்ம தனிப்பட்ட முறையில இவங்க மாதிரி ஜிடி நாயுடு ராமர் மாதிரி முட்டி மோதிட்டுலாம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது லைஃபை. அதனாலதான் இந்த ரைட் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம உருவாக்கணும்னு சொல்றோம். தேங்க்யூ சார். எஸ். So students, any queries? Okay sir, thank you for motivating us sir. So கட்டாயம் நாங்க ஃபியூச்சர்ல கட்டாயம் உங்ககிட்ட பர்சனலா வந்து பேசுறேன். என்னால அஃப்கோர்ஸ் உங்களை வர்ச்சுவலா தான் பார்க்க முடியுது. கட்டாயம் நான் வந்து மீட் பண்றேன் சார். ஷூரா. இதுக்கு மட்டும் இல்ல, வேற எதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே. அஃப்கோர்ஸ் சார், we will be again continue with our EDP cell. Sure. Okay sir. Sir, with this we'll end this meeting sir. Thank you sir. Thanks to all students. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Yeah, thank you sir.